کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے، اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے، موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگا لیں، سب عقل مند و دانشور لوگ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا امی، ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی، تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں، تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا، پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا، پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا عیسیٰ رہنے دو، اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ، جس کی منقبت قرآن پڑھے ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں۔ آپ غور کریں، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تواصر اٹھا کر کے دیکھیں، نیک لوگوں کی موت کے وقت یہ تکلیف ہے۔ نیک تو جب بے نمازی جیسا پاپی مرے گا تو تکلیف کیا ہو؟ اللہ، اس وقت تکلیف کا عالم کیا؟ بلکہ جس کی خاطر کائنات بنی کائنات، اس رسول اعظم نے اللہ سے عرض کی مولا موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ تکلیف بتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے طلب کرنے پہ وہ تکلیف جب محبوب پر ڈالی، موت کے وقت کی تکلیف، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سوکھ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کٹورے میں پانی رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پہ مل کر کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سید الابرار، جانے کائنات، روح کائنات، حالانکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے خود طلب کیا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تکلیف ہے، بتاؤ تو صحیح۔ نیک پرہیزگاروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے۔ تو جو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ، جو لوگ پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہیں، جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں، اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے، اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے، عذاب قبر، جس میں آپ کو ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے،
उसमें कोई बिस्तर नहीं, कोई राहत नहीं, कोई ठंडक नहीं, कोई आराम, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, दूसरे हाथ को पहला हाथ सुझाई नहीं देता। दोस्त तो छोड़कर मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होते हैं, बाप छोड़कर जा रहा होता है, भाई छोड़कर जा रहे होते हैं, सब छोड़कर जा रहे होते हैं। मेरे भाइयों, ये बेवफा दुनिया से दिल लगाया, सबको वक्त दिया, रब को वक्त नहीं दिया। जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो कब्र जिसमें नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, बाएं मिट्टी, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, ना तकिया ना बिस्तर, कुछ नहीं। और आका फरमाते हैं चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है, और जब कब्र उसको दबाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे प्यारे गोरे गोरे खूबसूरत हाथ इस तरह उठाए। हमारे गुनहगार हाथ उनके हाथों की तरह नहीं, लेकिन मेरे आका ने हाथ उठाए और उठा करके सहाबा को बताया, ऐ मेरे सहाबा देखो, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुस गई, जब बेनमाजी को उसकी कब्र दबाती है तो दोनों तरफ की पिसलियां आपस में ऐसे अंदर को घुस जाती है। अल्लाह अकबर। बताओ ना मेरे भाइयों, आखिर क्यों 10 मिनट हम नमाज के लिए नहीं निकालते? कितनी आसानी से कहते हैं, कितनी सादगी से कहते हैं, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर अपनी आखिरत को तबाह ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। और अगर आप ये सोचते हो ना मेरे भाई कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, गौस पाक बचा लेंगे, गरीब नवाज बचा लेंगे, पीर साहब बचा लेंगे, मुझे माफ करना। अगर आप सच्ची बात सुनने के लिए आए हैं तो याद रखना, गौस पाक, गरीब नवाज और हमारे पीर तो बहुत दूर की बात है। मेरे और तुम्हारे नबी जिसकी रजा खुदा चाहता है वो फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे रसूलुल्लाह बेजार हैं उससे आप तो दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गौस पाक कभी उससे राजी नहीं हो सकते। जिससे रसूलुल्लाह बेजार हैं आप तो उससे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज उससे कभी खुश नहीं हो सकते। मुट्ठी भर फूल डालने की बजाय पूरा बाग भी अगर गरीब नवाज के मजार पर डाल दो, रसूलुल्लाह जिससे बेजार हैं, उनके नाना जिससे बेजार है, नवासा कभी उससे राजी नहीं हो सकता। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे भाइयों, सुन्नियत यही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमो बेश 700 मर्तबा नमाज का हुक्म दिया, तो जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, गोया वो 700 मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है। अपने अंदर इतनी ताकत है, अपने जिस्म में इतनी कुव्वत, आओ अपने नबी का फरमान सुने। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी से एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की उस वादी से एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। और उस वादी की गर्मी और हरारत का ये आलम है, अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। सहाबा ने पूछा, आका जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे और जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, उसमें किसको अल्लाह दाखिल करेगा? तो मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जानबूझकर नमाज छोड़ेंगे उस वादी के अंदर उनको दाखिल किया जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में ताकत है? क्या पत्थरों से ज्यादा अपना दिल जो है वो कुव्वत वाला और सख्त हो गया है? पहाड़ जिसमें पिघल जाएंगे उसमें अपनी हड्डियों का क्या बनेगा? उसमें अपनी पिसलियों का क्या बनेगा? उसमें अपने कमजोर जिस्म का क्या बनेगा? नहीं नहीं मेरे भाई, गफलत से आंख खोल और दुनिया के मक्र फरेब के गोरख धंधों से निकल और सिराते मुस्तकीम की तरफ आओ। तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, अजाब कब्र बेनमाजी पर क्या है? अल्लाह अकबर, पिसलियां एक दूसरे में मिल जाएगी। इसी पर बस नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर उस बेनमाजी पर अल्लाह 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा।
99 सांप, जिसमें से एक एक सांप की कुव्वत का आलम यह है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उनकी गर्मी से सारे इंसान मर जाएं। ऐसे ताकतवर 99 सांप अल्लाह बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत फरमाएगा। उसने फजर नहीं पढ़ा होगा, जोहर तक के वो डसेंगे, जोहर नहीं पढ़ा होगा, असर तक डसेंगे, असर नहीं पढ़ा होगा, मगरिब तक डसेंगे, मगरिब नहीं पढ़ा होगा, इशा तक, इशा नहीं पढ़ा होगा तो फजर तक, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह हू अकबर। ये बेनमाजी का अंजाम